पंचम श्रेणी मोर प्रिय छात्र छात्री मानक मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा हाईस्कूल क्लासेस तरफ समस्त को स्वागत शुभेच्छा शुभ सकाल पिले माने आमर पल्लवी बही रे थिबा यूनिट 3 माय कलरफुल वर्ल्ड रो फर्स्ट चैप्टर बा आम बही रो 5th चैप्टर द रेनबो संपर्क रे आज डिस्कशन करबा। हाँ पिला माने जो माने मो चैनल नुआ मात्र एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना हो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को बहु मात्रा रे तुम सांग मानक सहित शेयर कर दियो। तेबे डेरी करबानी आस डिस्कशन करबा द रेनबो। तेबे पिले यूनिट 3 रो थीम रही माय कलरफुल वर्ल्ड। माय कलरफुल वर्ल्ड माने कौन पिले ना मोर रंगीन दुनिया। बुझिएला तो पिले मोर रंगीन दुनिया, मोर रंगीन दुनिया यार रही थीम। एवं प्रथम टॉपिक रही द रेनबो। पिले रेनबो माने कौन ना इंद्रधनु। तमें सब इंद्रधनु देखि बुझी पाइल वर्षा समय रे आकाश रे इंद्रधनु पड़िथिबार देखि। तेबे आज आम डिस्कशन करबा द रेनबो गोटे सुंदर पोएम टे। तेबे रेनबो रे पिले केतोटी कलर अछि कुह पिले। आमे जानिछे इंद्रधनु रे 7टी रंग रही। ओडिया रे जदि आमे कहिबा बाघ निश हनाला। बुझेला बाघ निश हनाला। बुझेला पिले बारु हला बाईगणी, घरु हला घन नील, नीरु हला नील, सरु हला सबुज, हरु हला हलदिया, नारु हला नारंगी, लारु हला लाल। बुझेला सेपरी जदि आमे ई 7टी रंग को इंग्रजी रे कहिबा कौन हम पिले विव गायर, VIVGYOR जेंता आमे कहउतले बाघ निश हनाला तार शॉर्ट फॉर्म इंग्रजी रे हेने कहिबा विव गायर। पिले भी रु हला वायोलेट, आई रु हला इंडिगो, बी रु हला ब्लू, जी रु हला ग्रीन, वाई रु हला येलो, ओ रु हला ऑरेंज, आर रु हला रेड। बुझेला वायोलेट माने पिले कौन ना बाईगणी, इंडिगो माने कौन ना घन नील, ब्लू माने होची नील, ग्रीन माने होची सबुज, वाई माने होची हलदिया, ऑरेंज होची नारंगी एवं रेड अर्थ लाल। समस्त मन रख पिले विव गायर केते सुंदर देखा जाए ए इंद्रधनु। जदि तुम बही रे जो चित्र देछि टिके भल से देख एथिरु एटा हला कोन प्रथमटा ना एटा हला वायोलेट। बुझेला तापर एटा देख एटा हला इंडिगो। बुझेला तापर कलरटा होची कोन ना ब्लू, तापर कलरटा होची कोन ना ग्रीन, तापर कलरटा होची कोन येलो, तापर कलरटा होची कोन ऑरेंज एवं शेष कलरटा होची रेड। तेणु 7टी रंगर समष्टि द रेनबो। तेबे टॉपिक टी आरंभ करबा पूर्वरु पिले गोटे प्री रीडिंग अछि, गोटे छोटिया पोएम टे देछि आस आकु आमे पढिबा। व्हाइट शिप ऑन ए ब्लू हिल, व्हेन द विंड स्टॉप्स यू ऑल स्टैंड स्टिल, व्हेन द winds blow you walk away slow, व्हाइट शिप where do you go। तेबे आकु बुझिया पिले एठी कवि कोन कहउछंती ना व्हाइट शिप अर्थात कोन ना शिप माने पिले मेंढा, धोला मेंढा। बुझेला व्हाइट शिप धोला मेंढा। ऑन ए ब्लू हिल अर्थात नील पहाड़ उपरे, ब्लू माने नील, हिल माने पहाड़ उपरे, धोला मेंढा नील पहाड़ उपरे अछि। व्हेन द विंड स्टॉप्स जेते बेले पवन रही जाए। बुझेला जेते बेले पवन अटकी जाए बंद होई जाए। यू ऑल स्टैंड स्टिल माने स्थिर हवा। बुझेला यू ऑल स्टैंड स्टिल अर्थात तुमे समस्ते स्थिर होई स्टैंड ही जाओ, ठिया होई जाओ। जेतेले पवन बंद होई जाए तुमे सेते बेले सबु स्थिर होई ठिया होई जाओ। बुझेला तापर कोन देछि पिले व्हेन द winds blow जेते बेले पवन बहे
यू वॉक अवे स्लो बुझेगा तुम्हें धीरे धीरे चली जाओ व्हेन द विंड्स ब्लो जिते बेले पवन बहे तुम्हें धीरे धीरे चली जाओ व्हाइट शिप धड़ा मेंढा व्हेयर डू यू गो तुम्हें क्यों आड़े जाओ बुझेगा तो तेबे एठारे कवि पिले धड़ा मेंढा क्या कहते ना क्लाउड्स को कहते बुझेगा एठी क्लाउड्स देखा पिले व्हाइट क्लाउड बा धड़ा बादल को कहते व्हाइट शिप तुलना करछंती बुझेगा ऑन ए ब्लू हिल बुझेगा एठारे जो देछि नील पहाड़ कहा संगे तुलना करछंती पहाड़ को एठी ना स्काई बुझेगा आकाश रे धड़ा बादल भासंती बुझेगा तो से कहते धड़ा मेंढा ऑन ए ब्लू हिल अर्थात गोटे नील पहाड़ रे अछंती अर्थात आकाश रे धड़ा बादल भासुछंती व्हेन द विंड्स स्टॉप पिले जेते बेले पवन अटकी जाए एई क्लाउड्स गुड़ाक सब अटकी जाती बा सेठी ठिया हो जाती तेणु व्हेन द विंड्स स्टॉप जेते बेले पवन रही जाए यू ऑल स्टैंड स्टिल तमे सब धीर स्थिर होइकी रही जाओ किंतु व्हेन द विंड्स ब्लो जेते पवन बहे तमे धीरे धीरे आगो को जाओ तापरे कवि एठारे पचारि शेष में व्हाइट शिप धड़ा मेंढा अर्थात से धड़ा बादल जिते बड़े पवन हुए तमें आगू जाओ तेरे तमें कुआड़े जाओ व्हेयर डू यू गो तुम्हें कुआड़े जाओ समस्ते बुझीपार पिले ये गोटे छोट कविता एठारे धड़ा बादल को धड़ा मेंढा सह तुलना करिसंती एवं नील आकाश को नील पहाड़ सहित तुलना करछंती पवन बंद हेले मेघ गुड़िक स्थिर हो जाती आ पवन बहिले से गुड़िक धीरे धीरे आकाश रे चली जाती तेणु शेष में कवि पचारुछंती जे ए धड़ा बादल तमे कुआड़े जाउछ व्हेयर डू यू गो बोले तापर देछि डिडंट यू एंजॉय सिंगिंग द सॉन्ग तमे गीत गायकी एंजॉय कलो ना नहीं यस बुझेला यस वी एंजॉयड सिंगिंग द सॉन्ग हु आर द शीप इन द पोएम ये पोएम रे शीप किए ना क्लाउड बुझेला क्लाउड्स आर द शीप इन द पोएम क्लाउड्स इन द स्काई लुक लाइक डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स हाँ कि नहीं पिले आकाश रे जो मेघ खंड गुड़िक बा बादल गुड़िक एनिमल एवं पक्षी परी देखा जाते डू यू लाइक देम यस वी लाइक देम हियर इज ए पोएम अबाउट द ब्रिज इन द स्काई तेणु एठारे आमर पोएम अच्छी आकाश रे किपरि ब्रिज बा पोलो सृष्टि हेछि लेट अस रीड एंड नो व्हाट इट इज तबे आकाश रे किए ब्रिज सृष्टि करिछि आमे पोएम टी पढ़िले जानि परिबा तबे आस पोएम टी ऊपर को जिबा व्हाइल रीडिंग पोएम टी कोन अछि देख पिले बोट सेल ऑन द रिवर्स एंड शिप्स सेल ऑन द सीज but clouds that sail across the sky are prettier far than these. There are bridges on the rivers as pretty as you please, but the bow that bridges heaven and overtops the trees and pulls a road from earth to sky is prettier far than these. क्रिस्टियाना रोसेटी हेउछंती एहार पोएट सुंदर पोएट पिले तुलना करा जायछि आसो आमे लाइन बाय लाइन याकू बुझिबा प्रथमे कोन कहउछंती पिले ना बोट्स सेल ऑन द रिवर पिले बोट्स माने कोन ना डंगा सेल माने भासीबा बुझेला डंगा गुडी को कोठी भासंती पिले ना नदी रे भासंती बुझेला तो बोट्स सेल ऑन द रिवर्स अर्थात डंगा गुडी को नदी रे भासंती एंड शिप्स सेल ऑन द सीज जहाज गुडी को कोठी भासंती पिले ना समुद्र रे भासंती बुझेला तो तेणु डंगा गुड़िक नदी रे भासंती जहाज गुड़िक समुद्र रे भासंती बट द क्लाउड्स किंतु बादल दैट सेल अक्रॉस द स्काई बुझेला किंतु बादल सेल भासंती कोठी ना अक्रॉस द स्काई पिले अक्रॉस माने एपटरू सेपट बुझेला एपटरू सेपट एक कला बा धड़ा बादल गुड़िक बा कला बादल गुड़िक एपटरू सेपट भासंती बुझेला तो तेणु फास्ट तीनटा लाइन लक्ष्य कर पिले बोट्स सेल ऑन द रिवर्स अर्थात डंगा नदी रे भासे एंड शिप्स सेल ऑन द सीज अर्थात आमर
ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକାଶରେ କିଏ ଭାସେ ପିଲେ? ନା ଆକାଶରେ ଭାସେ କ୍ଲାଉଡ୍ସ। ଆର୍ ପ୍ରେଟିୟର ଫାର୍ ଦାଟ୍ ଦିଜ୍। ପ୍ରେଟିୟର ମାନେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର, ବୁଝିହେଲା। ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର। କାହାକୁ ସୁନ୍ଦର କୁହାଯାଇଛି? ନା ଆକାଶରେ ଯୋଉ କ୍ଲାଉଡ୍ ଭାସେ, ବୁଝିହେଲା। ଏ କ୍ଲାଉଡ୍ସ ହେଉଛି ମୋର୍ ପ୍ରେଟିୟର ଦାନ୍ ବୋଟ୍ସ ସେଲ୍ ଅନ୍ ଦ ରିଭର୍ସ, ଶିପ୍ସ ସେଲ୍ ଅନ୍ ଦ ସିଜ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭାସିବା ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ଜାହାଜ ଭାସିବା ଠାରୁ ଆମର ଆକାଶରେ ବାଦଲ ଭାସିବା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ବୁଝିହେଲା ତ। ଦେୟାର ଆର୍ ବ୍ରିଜେସ୍ ଅନ୍ ଦ ରିଭର। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ବ୍ରିଜ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ନା ସେତୁ, ବୁଝିହେଲା। ବ୍ରିଜ ମାନେ ହେଲା ସେତୁ। ଦେୟାର ଆର୍ ବ୍ରିଜେସ୍ ଅନ୍ ଦ ରିଭର ଆଜ୍ ପ୍ରେଟି ଆଜ୍ ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଏବଂ ତୁମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ, ପ୍ରେଟି ମାନେ ସୁନ୍ଦର, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ ଗୁଡ଼ାକ ହୋଇଥାଏ ନଦୀର ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେତୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଦେୟାର ଆର୍ ବ୍ରିଜେସ୍ ଅନ୍ ଦ ରିଭର। ନଦୀରେ ଅନେକ ନଦୀରେ ପିଲେ ବ୍ରିଜ ତିଆରି ହେଇଛି। ଦେୟାର ଆର୍ ବ୍ରିଜେସ୍ ଅନ୍ ଦ ରିଭର୍ସ ଆଜ୍ ପ୍ରେଟି ଆଜ୍ ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଏବଂ ତମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରିଜ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛ, ବୁଝିହେଲା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରିଜ ତମକୁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖ ଦେଖ ପିଲେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରିଜ ହେଇଛି, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ତମେ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରିଜ ଦେଖିଛ। କାହା ଉପରେ? ନା ନଦୀ ଉପରେ ତମେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରିଜ ଦେଖିଛ, ବୁଝିହେଲା ତ। ବଟ୍ ଦ ବୋ ଦାଟ୍ ବ୍ରିଜେସ୍ ହେଭେନ୍। ଏଠି ବୋ ମାନେ କ'ଣ? ନା ଧନୁ ଦେଖିଛ, ବୁଝିହେଲା। ଏଠି ବୋ କାହାକୁ ରିଫର କରୁଛି? ନା ରେନବୋ। ବୁଝିପାରିଲ ତ ପିଲେ? ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦାଟ୍ ବ୍ରିଜେସ୍ ଦ ହେଭେନ୍, ହେଭେନ୍ ମାନେ ପିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ, ବୁଝିହେଲା। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯୋଉ ବ୍ରିଜ ଅଛି ଆମର, ସେଇ ବ୍ରିଜ କିଏ? ନା ରେନବୋ। ଆଣ୍ଡ ଓଭର ଟପ୍ସ ଦ ଟ୍ରିଜ୍। ଓଭର ଟପ୍ସ ଦ ଟ୍ରିଜ୍ ମାନେ ଓଭର ଟପ୍ସ ମାନେ ଉପରେ। କାହା ଉପରେ ଦେଇକି ଯାଇଛି? ନା ଗଛ ଉପରେ ଦେଇକି ଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ପୁଲ୍ସ ଏ ରୋଡ୍, ଏବଂ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଛି ଫ୍ରମ୍ ଏର୍ଥ ଟୁ ସ୍କାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏର୍ଥ ମାନେ ପୃଥିବୀ, ସ୍କାଏ ମାନେ ଆକାଶ। ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶକୁ ସଂଯୋଗ କରିଛି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା। ସେ କିଏ? ନା ବୋ। ବୋ ମାନେ ଏଠାରେ କିଏ? ନା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। କବି କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ନୁହଁ, ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ, ବୁଝିହେଲା। ତାହା ଏର୍ଥ ଏବଂ ଆକାଶକୁ ସଂଯୋଗ କରିଛି। ଏବଂ ଇଜ୍ ପ୍ରେଟିୟର ଫାର୍ ଦାନ୍ ଦିଜ୍। ଏବଂ କାହାଠାରୁ ପ୍ରେଟିୟର? ନା ମଣିଷ ଯୋଉ ତିଆରି କରିଛି ବ୍ରିଜ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରିଜ, ସେଇ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରିଜ ଠାରୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ ତିଆରି କରିଛି କୋଉଟା? ନା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, ରେନବୋ, ବୁଝିହେଲା। ରେନବୋର ବ୍ରିଜ ଦାଟ୍ କନେକ୍ଟସ୍ ୱିଥ୍ ଏର୍ଥ ଟୁ ସ୍କାଏ, ଯାହାକି ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଆକାଶକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ଇଜ୍ ପ୍ରେଟିୟର ଦାନ୍ ଦ ବ୍ରିଜ ଦାଟ୍ ମେଡ୍ ବାଇ ମ୍ୟାନ୍। ମଣିଷ ତିଆରି କରିଥିବା ବ୍ରିଜ ଠାରୁ ତାହା ହେଉଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର, ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲେ। ତମକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଚିତ୍ର। ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇଠି ଯୋଉ ରେନବୋ ତିଆରି ହେଇଛି, ବୁଝିହେଲା। ଯୋଉ ରେନବୋ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କାହା ଉପରେ? ନା ଗଛ ଉପରେ, ବୁଝିହେଲା। ଏବଂ ଏହା ଏର୍ଥ ଏବଂ ସ୍କାଏ, ବୁଝିହେଲା। ଏର୍ଥ ଏବଂ ସ୍କାଏକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ରେନବୋ, ବୁଝିହେଲା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେଟିୟର ଦାନ୍ ଦ ବ୍ରିଜ ହୁଇଚ୍ ମେଡ୍ ବାଇ ଦ ମ୍ୟାନ୍। ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ପିଲା ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ବୋଟ୍ସ ସେଲ୍ ଅନ୍ ଦ ରିଭର, ଅର୍ଥାତ୍ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିକ ନଦୀରେ ଭାସୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଶିପ୍ସ ସେଲ୍ ଅନ୍ ଦ ସିଜ୍, ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସନ୍ତି। ବଟ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ସ, କିନ୍ତୁ ବାଦଲ ବା ମେଘଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ଭାସନ୍ତି? ଆକ୍ରସ୍ ଦ ସ୍କାଏ, ଆକାଶର ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ଭାସନ୍ତି। ଆର୍ ପ୍ରେଟିୟର ଫାର୍ ଦାଟ୍ ଦିସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ କ୍ଲାଉଡ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ଆକାଶରେ ଭାସନ୍ତି, ଆର୍ ପ୍ରେଟିୟର ସୁନ୍ଦର, କାହାଠାରୁ? ନା ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ଜାହାଜ ଯୋଉ ନଦୀ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସନ୍ତି ତାଠାରୁ କ୍ଲାଉଡ୍ସ ଆକାଶରେ ଯୋଉ ଭାସେ ସୁନ୍ଦର। ଦେୟାର ଆର୍ ବ୍ରିଜେସ୍ ଅନ୍ ଦ ରିଭର। ବ୍ରିଜେସ୍ ମାନେ ସେତୁ, ହେଲା। ଆମେ ଦେଖିଛେ ନଦୀରେ ଅନେକ ସେତୁ। ଆଜ୍ ପ୍ରେଟି ଆଜ୍ ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍, ତୁମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦର ସେତୁ ଦେଖିଛ। ବଟ୍ ଦ ବୋ, ବୋ ମାନେ ଏଠି ହେଉଛି ରେନବୋ, ଦାଟ୍ ବ୍ରିଜେସ୍ ଦ ହେଭେନ୍, ବୁଝିହେଲା। ହେଭେନ୍ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯୋଉ ବ୍ରିଜ ରହିଛି, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯୋଉ ବ୍ରିଜ ବା ସେତୁ। ଆଣ୍ଡ ଓଭର ଟପ୍ ଦ ଟ୍ରିଜ୍, ଓଭର ଟପ୍ ଦ ଟ୍ରିଜ୍ ମାନେ ଗଛ ଉପର ଦେଇକି ଯୋଉ ରେନବୋ ହେଭେନ୍କୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଣ୍ଡ ପୁଲ୍ସ ଏ ରୋଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସ୍କାଏ, ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଏର୍ଥ ଟୁ ସ୍କାଏ। ଏର୍ଥ ଟୁ ସ୍କାଏ ମାନେ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଆକାଶକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଜ, ଯାହା ହେଉଛି ରେନବୋ। ଇଜ୍ ପ୍ରେଟିୟର ଫାର୍
ଦାନ୍ ଦିଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଅତି ସୁନ୍ଦର କାହାଠାରୁ ନା ଯୋଉ ବ୍ରିଜ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି ତାଠାରୁ। ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ ବ୍ରିଜ ତିଆରି କରୁଛି ୟାର୍ଥକୁ ସ୍କାଏକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ରେନବୋ, ବୁଝିଲା। ଏ ରେନବୋ ହଉଛି ପ୍ରେଟିୟର ଦାନ୍ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଥିବା ବ୍ରିଜ। ବୁଝି ଦେଖ ପିଲେ ତାର ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଡସ୍ ଆମେ କ'ଣ ପଢିଲେ ନା ସେଲ୍, ସେଲ୍ ମାନେ ଟ୍ରାଭେଲ, ଓଭର ଟପ୍ ମାନେ ଇଜ୍, ଏବୋଭ ମାନେ ଉପରେ, ବୋ ମାନେ ରେନବୋ, ବୁଝିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, ପ୍ରେଟି ମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ବା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ପିଲେ ଆସ ଏହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1, ହ୍ୱାଟ୍ ସେଲ୍ସ ଅନ୍ ରିଭର୍ସ। ଆର ଉତ୍ତର ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? କିଏ ନଦୀରେ ଭାସେ ନା ଦ ବୋଟ୍ସ, ବୁଝିହେଲା। ଦ ବୋଟ୍ସ ସେଲ୍ ଅନ୍ ରିଭର୍ସ, ବୁଝିହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ସେଲ୍ ଅନ୍ ଦ ସିଜ୍। ସମୁଦ୍ରରେ କିଏ ଭାସେ ନା ଶିପ୍, ଦ ଶିପ୍ସ, ବୁଝିହେଲା। ଦ ଶିପ୍ସ ସେଲ୍ ଅନ୍ ଦ ସିଜ୍, ବୁଝିହେଲା ତ। ହ୍ୱାଟ୍ ସେଲ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ସ୍କାଏ। ଆକାଶରେ କିଏ ଭାସେ ନା ଦ କ୍ଲାଉଡ୍ସ, ଦି କ୍ଲାଉଡ୍ସ ସେଲ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ସ୍କାଏ, ବୁଝିହେଲା ତ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 ର ଆନ୍ସର ହବ ଦ ବୋଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଶିପ୍ସ ଆର୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଦ କ୍ଲାଉଡ୍ସ, ବୁଝିହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କାହାକୁ କ୍ଲାଉଡ୍ ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ନା ବୋଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଶିପ୍ସ ଆର୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଦ କ୍ଲାଉଡ୍ସ, ବୁଝିହେଲା ପିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ରିଭର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଜ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ। ପିଲେ ରିଭର ଏବଂ ସମୁଦ୍ରକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ନା ଆକାଶ ସହିତ। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବା ଦ ରିଭର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ସିଜ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଦ ସ୍କାଏ, ଆକାଶ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ ପ୍ରେଟିୟର, ଦ ବୋଟ୍ସ ସେଲିଂ ଅନ୍ ଦ ରିଭର୍ସ ଅର୍ ଦ କ୍ଲାଉଡ୍ସ ସେଲିଂ ଅନ୍ ଦ ସ୍କାଏ। ପିଲେ କୋଉଟା ସୁନ୍ଦର, ଯେ ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭାସିବା ସୁନ୍ଦର ନା ଆକାଶରେ ବାଦଲ ଖଣ୍ଡ ଭାସିବା ସୁନ୍ଦର। କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଦ କ୍ଲାଉଡ୍ସ ସେଲିଂ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ସ୍କାଏ ଆର୍ ପ୍ରେଟିୟର, ବୁଝିହେଲା। ଆର୍ ପ୍ରେଟିୟର ଦାନ୍ ଦ ବୋଟ୍ସ ସେଲିଂ ଅନ୍ ଦ ରିଭର, ବୁଝିହେଲା ତ। ହ୍ୱେୟାର ଆର୍ ଦ ବ୍ରିଜେସ୍। ପିଲେ ବ୍ରିଜେସ୍ କୋଉଠି ଦେଖୁଛ ନା ଦ ବ୍ରିଜେସ୍ ଆର୍ ଅନ୍ ଦ ରିଭର, ବୁଝିହେଲା। ଲେଖିବ ବ୍ରିଜେସ୍ ଆର୍ ଅନ୍ ଦ ରିଭର, ଡୁ ଦେ ଲୁକ୍ ପ୍ରେଟି, ୟେସ୍ ଦେ ଲୁକ୍ ପ୍ରେଟି, ବୁଝିହେଲା ତ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8 କ'ଣ ଦେଇଛି? ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ବୋ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ରେଫର ଟୁ। ଏଇ ପୋଏମରେ ବୋ କାହାକୁ ରେଫର କରୁଛି ନା ବୋ ମାନେ ଲେଖିବ ଦ ବୋ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ରେଫର ଟୁ ଦ ରେନବୋ, ବୁଝିହେଲା। ରେନବୋକୁ ରେଫର କରୁଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ବୁଲ୍ସ ଏ ରୋଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ୟାର୍ଥ ଟୁ ସ୍କାଏ, ବୁଝିହେଲା। ୟାର୍ଥରୁ ଆକାଶକୁ କିଏ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛି ନା ଦ ରେନବୋ। ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ଦ ରେନବୋ ବୁଲ୍ସ ଦ ରୋଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ୟାର୍ଥ ଟୁ ସ୍କାଏ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରେନବୋ କମ୍ପେୟାର ଟୁ। ରେନବୋ କାହା ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ନା ରେନବୋ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଦ ବ୍ରିଜେସ୍ ଅନ୍ ଦ ରିଭର, ବୁଝିହେଲା। ଏଟା ଲେଖିବ ଦ ରେନବୋ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଦ ବ୍ରିଜେସ୍ ଅନ୍ ଦ ରିଭର। ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେଟିୟର, ଦ ବ୍ରିଜ ଅନ୍ ଦ ରିଭର ଅର୍ ଦ ରେନବୋ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ସ୍କାଏ। ପିଲେ କୋଉଟା ସୁନ୍ଦର, ଲେଖିବ ଦ ରେନବୋ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ସ୍କାଏ ଇଜ୍ ପ୍ରେଟିୟର ଦାନ୍ ଦ ବ୍ରିଜ ଅନ୍ ଦ ରିଭର, ବୁଝିହେଲା ତ। ହ୍ୱିଚ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଆର୍ ମେଡ୍ ବାଇ ନେଚର। ପିଲେ ନେଚର କ'ଣ ତିଆରି କରିଛି? ତେବେ ପିଲେ ନେଚର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ନା ଦ ସିଜ୍, ରିଭର୍ସ, କ୍ଲାଉଡ୍ସ, ରେନବୋ ଆର୍ ମେଡ୍ ବାଇ ନେଚର, ବୁଝିହେଲା ତ। ନମ୍ବର 13, ହ୍ୱିଚ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଆର୍ ମ୍ୟାନ୍ ମେଡ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯୋଉ ପୋଏମରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ମ୍ୟାନ୍ ମେଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି। କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲେ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି ନା ଦ ବୋଟ୍ସ, ଶିପ୍ସ, ବ୍ରିଜେସ୍ ଆର୍ ମ୍ୟାନ୍ ମେଡ୍, ବୁଝିହେଲା ତ।
ଡଙ୍ଗା ଜାହାଜ ଏବଂ ସେତୁ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ନମ୍ବର 14 ହୁଇଚ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ମୋର୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍ ମେଡ୍ ବାଇ ମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍ ମେଡ୍ ବାଇ ନେଚର। ତେବେ ପିଲେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି ସେଇଟା ସୁନ୍ଦର ନା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତି ତିଆରି କରିଛି ସୁନ୍ଦର? ତେବେ ଆମେ ପୋଏମରେ ପଢ଼ିଲେ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍ ମେଡ୍ ବାଇ ନେଚର ଆର୍ ମୋର୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଦାନ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍ ମେଡ୍ ବାଇ ମ୍ୟାନ୍। ବୁଝିଲା? ପ୍ରକୃତି ତିଆରି କରିଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ମୋର୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ବୁଝିଗଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15 ଷ୍ଟେଟ୍ ହ୍ୱେଦର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ ଟ୍ରୁ ଅର୍ ଫଲ୍ସ। ଚାରୋଟି ଉକ୍ତି ଦେଇଛି, ଏଥିରୁ ଦେଖିବା କେଉଁ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ରୁ କେଉଁ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଫଲ୍ସ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଶିପ୍ସ ସେଲ୍ ଅନ୍ ଦ ରିଭର। ବୁଝିଲା? ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ନଦୀରେ ଭାସନ୍ତି। ପିଲେ ଏଇଟା ଫଲ୍ସ ହବ, କାହିଁକି ନା ଶିପ୍ସ ସେଲ୍ ଅନ୍ ଦ ସିଜ୍। ବୁଝିଲା? ବୋଟ୍ସ ସେଲ୍ ଅନ୍ ଦ ସିଜ୍, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଫଲ୍ସ ହବ, ବୋଟ୍ସ ସେଲ୍ ଅନ୍ ଦ ରିଭର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସି ବ୍ରିଜେସ୍ ଆର୍ ବୁଲ୍ଟ ଅନ୍ ରିଭର, ଏଇଟା ଟ୍ରୁ। ବୁଝିଲା? ସେତୁ ଗୁଡ଼ିକ ନଦୀ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏ ରୋଡ୍ ଇଜ୍ ବୁଲ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଏର୍ଥ ଟୁ ସ୍କାଏ, ଏଇଟା ଫଲ୍ସ। କାହିଁକି ନା ଏ ରୋଡ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହବ ଦ ରେନବୋ। ରେନବୋ ଇଜ୍ ବୁଲ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଏର୍ଥ ଟୁ ସ୍କାଏ। ବୁଝିହେଲା ତ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16 ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ପୁଟ୍ ଏ ଟିକ୍ ଏଗନେଷ୍ଟ ଦ କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍। ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରେଟିଏଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍? ରେନବୋ, ଶିପ୍, କ୍ଲାଉଡ୍, ବୋଟ୍। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର କୋଉଟା? ନାଇଁ, କବିତାରେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ରେନବୋ। ବୁଝିଲା? ରେନବୋ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରେଟିଏଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍। ସମସ୍ତେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆଉ କ'ଣ ଭୋକାବୁଲାରୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମାର ରହିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।